This conference will now be recorded. How to display even and odd records. Even and odd records అంటే let's say take this example. లేదా హలో యా ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి 96 రికార్డ్స్ ఓకే సో let me check how many 16 రికార్డ్స్ are there, right? సో ఇప్పుడు ఈవెన్ రికార్డ్స్ అంటే 2 4 6 8 10 ఆడ్ రికార్డ్స్ అంటే 1 3 5 అలా రావాలన్నమాట. సో దానికి ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు మీరు చెప్పండి. లెట్స్ సే If divisible by 2, it's even number. రైట్ డివిజిబుల్ బై 2. సో 2తో డివైడ్ అయితే అది ఈవెన్ నెంబర్ అని, కాకపోతే ఆడ్ నెంబర్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ 4, 2 అని అనుకోండి, ఫ్రమ్ డూర్ అని అనుకోండి, ఏమవుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, రిమైండర్ వస్తుంది అన్నమాట. చూసారా, రిమైండర్ 0 అంటే ఇది ఈవెన్ నెంబరే కదా ఇది. ఎస్ Yes, sir. సో రిమైండర్ 0 which means it is an even number. If I say 5/2, so 5/2 means, so remainder is a 1. So if remainder equal to 0, okay, so this query output, okay, if it is equal to 0, then I can say that it is a even number. If it is not equal to, then I can say it is an odd number. So before that, I'll tell you about a pseudo column. Pseudo column. So what do you mean by a pseudo column? Pseudo column means, మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, రో నమ్ అనేది ఒక సూడో కాలమ్ అని చెప్పాను గుర్తుందా మీకు. సో ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ పాపులేటెడ్, ఓకే, దీస్ నెంబర్స్ విల్ బి automatically populated, okay, that is called a pseudo column. So ఇప్పుడు let's say this is my query, select star from emp, I'm giving the alias name e, I'm saying e dot star. Try to run this. So I got 16 records. Here I'm using row num. Row num అంటే ఏంటి, it just gives you the sequence, okay, row numbers. So I'm getting how many records, 16 records. So my row num will start from 1 to 16. Clear? Row num is a pseudo column which will be automatically populated based on the query result. If my query returns 16 records, the row num will start from 1 to 16. Okay,
row num will start from 1 to 16. Let's say if my row num, let me change the query. If I say where deptno equal to, let's say 20, deptno equal to 20. Department number equal to 20. We'll try to see how many records are there. So you have 4 records. So that is the reason your row num will start from 1 to 4. Clear? Now you understood what do you mean by row num, right? Row num will gives you the numbers from 1 to n. What is that n? N is nothing but the query result. I mean to say the number of records returned by the query. That is called a row num. Okay. Now here let me take the first query. So in the first query, I want to pick the even records. How can I get the even records? If I say, let me implement this function here. Select. Let me take this one. So this returns the row number, right? If I apply a mod function, mod function, let me put mod of row num, comma 0. Try to run this. We're not getting anything, right? Mod of 2, right? Row num, comma 2. Yeah. See how what I'm getting here? I'm getting 1 0 1 0, so which means 1 is nothing but a odd, 0 is nothing but a even. What I will do is, let me give a alias name here. Let's say as RNK. Okay. Select star from this query. So if I run this, I'm getting 1 0 1 0 1 0. So if I say where RNK equal to 0, if I say 0 means RNK equal to 0 means even records. Clear? If I say 1 where RNK equal to 1, then I will get odd records. Clear, right? So this is how you need to work with row num to get the even and odd records. Now I'll tell you one more query which will be like mostly asked in interviews. So this is my requirement. My requirement is I'd like to show employee number, employee name, salary, and let's say department number from table name. Let me update this. This is different.
So I just updated one of the employees salary. And then try to run this. So my requirement is something like this. Let me copy all the records to an Excel sheet. Control B. See, this is the first employee salary. What is the second employee salary? It should show 400 plus 800. Okay, 1200, right? Correct. Next, it should show 1450, 2450, right? 2450. So this is nothing but a cumulative salary, right? 2450, correct? This is nothing but a cumulative salary. What do you mean by cumulative salary? First salary plus second salary equal to this one. Second salary plus third salary equal to this one. This is called a cumulative salary. Yes, sir. Yeah, cumulative salary. So cumulative salary ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అదే ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఎలా డిస్ప్లే చేస్తారంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ సాలరీ. మీకు ర్యాంక్ అటెండెన్స్ ర్యాంక్ చెప్పానా మీకు నేను? గుర్తుందండి? చూడండి ఇక్కడ వచ్చిందా? 400, 1200, 950 this one, 1100 this one, 1250 this one. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ సాలరీ ఉంది కాబట్టి ఇది సేమ్ రిపీట్ అయింది అనమాట. ఓకే, క్లియర్ అండి? అర్థమైందా మీకు ఇది ఈ పాయింట్? క్యూములేటివ్ సాలరీ కనిపిస్తుందా మీకు? 400 plus 800, 1200. This is 950 plus this one, 1100 plus this one, 1250 plus this one. This is 1250, right? Again, it won't do this one, the same salary, right? This is nothing but a cumulative salary. ఇలా కాకుండా ఇంకొక వేలో చేయొచ్చు అనమాట. ఎలాగంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, salary, let me take sum of salary. From EMP, let me give a alias name like E1. Okay, E1 dot employee number, E1 dot employee name, E2 dot salary. Okay, E2 dot salary. So let me take one more table. Inner join EMP E2. మీకు సెల్ఫ్ జాయిన్ గుర్తుందా? సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఇదే కాలమ్ ని పక్కన యాడ్ చేసి చూపించాలి, అంతేనా? కరెక్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు show the same column the different values, correct? So that is the reason I am taking the same table as two tables, and here the joining condition should be on E2 dot employee number less than or equal to control V. Equal to E1 dot employee number.
మీరు గుర్తున్న సమ్ యూస్ చేసి ఏం చేయాలి? మీరు గ్రూప్ బై వాడాలి కదా. ఈ 2 కాలమ్స్ గ్రూప్ బై క్లాస్ లో రావాలి. ఎస్, గ్రూప్ బై this one, order by, let me order with employee number. Okay, let me run this one. See what you got. Let me take salary also here. Employee name is not required. Let me take salary. Yeah, see, 2522, 5000, 400, 800, 1250, 2975. Okay, again 1250, 2850, 2450, 3000, 5000, 1100, 3000. చూసారు ఇది ఎలా వచ్చిందో? ఇక్కడ లాజిక్ మీకు ఏమర్థమైంది చెప్పండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నంబర్, ఇది చూడండి ఎలా రాశానో చెప్తాను చూడండి. ఎంప్లాయీ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తాను, ఒక రికార్డ్ తీసుకొని చూపిస్తాను. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ బి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఎంప్లాయీ నెంబరు 4444 తీసుకోండి. ఓకే, 4444. సో ఈవెన్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ కదా, ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది. అవునా, ఫస్ట్ 4444 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది చూడండి, రన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇద్దాం. సో ఇది దీనిలో మీకు అర్థమైందో కదా చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది. సో ఎలా వచ్చింది ఇది లాజిక్ మీరు చూడండి. ప్రియా మీకు అర్థమైందండి ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీ నెంబర్ 4444 ఇచ్చాను. సేమ్ అవుతుంది అది. ఫస్ట్ రికార్డుకే మీకు వచ్చింది చూసారా? సో సమ్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే ఒక ఎంప్లాయీ నెంబరే ఇచ్చాను కాబట్టి ఒక ఎంప్లాయీ నెంబరే మ్యాచ్ అవుతుంది. అవునా? ఈ కండిషన్ చూడండి. ఇక్కడ నేను దీంట్లో ఈ టేబుల్ నుంచి ఏమొస్తాయి? ఇక్కడ ఈ2 కదా, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ వస్తాయి. అన్ని ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ వస్తాయి అనమాట. ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది.
దీంతో చెక్ చేస్తుంది మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదా, సెకండ్ దీంతో, థర్డ్ దీంతో, ఫోర్త్ దీంతో. సో ఈ 16 రికార్డ్స్తో మ్యాచ్ చేస్తుంది. కానీ మ్యాచ్ అయ్యేది ఏంటిది, ఫస్ట్ ఒకటే కదా. సో అందుకని ఆ శాలరీ తీసుకుంటుంది. అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి, ఈ 4444 కామా 1 2 3 4 ఇలా 2 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ 4444 తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో నేను చెప్తాను చూడండి. ఇది 1 అనుకోండి. E1 అనుకోండి, ఇది E2 అనుకోండి. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇది ఎలా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ E2లో 2 ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా, E2లో 2 ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసుకున్నాం అంటే E2 నుంచి ఈ రెండే వస్తాయి అన్నమాట. కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ V, C. సో మన కండిషన్లో ఏమి ఇచ్చామంటే E2 నుంచి ఓన్లీ E2 ఎంప్లాయీ నెంబర్సే తీసుకోమని చెప్తున్నాను. ఓకే, తీసుకోమని చెప్పినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఇది ఎలా ఇంటర్నల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూపిస్తాను. కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ V. ఇక్కడ E2 నుంచి ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే, E2లో ఫస్ట్ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, 4444. నెక్స్ట్ E1లో ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ E1 నుంచి అన్నీ వస్తాయి కదా, E1 నుంచి అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది. కంట్రోల్ B. ఓకే, ఈ రన్ చేయండి, ఏమవుద్ది చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒకటే మ్యాచ్ అయింది కదా, ఇది మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి 4444 కదా. సో ఇది మ్యాచ్ అయింది అంటే నేను మీకు ఇంటర్నల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెప్తున్నాను. ఇది ఫస్ట్ తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెకండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, కంట్రోల్ B, డబల్ 444 is less than or equal to this one 5555. నెక్స్ట్ ఇదే క్వరీ అలా 16 టైమ్స్ తీసుకుంటుంది. ఇది ఒకటి, ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, 5555. ఓకే, ఇది వచ్చి నెక్స్ట్ 7369, నెక్స్ట్ 7499, 7521. సో అలా అన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఆబ్వియస్గా మీకు సాటిస్ఫై ఒకటే కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది, కంట్రోల్ C, ఇది తీసుకుంటుంది. ఇది కూడా ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది మ్యాచ్ అయితే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఇలా చెక్ చేస్తుంది అనమాట. అదవుతుంది మీకు. సో 2 into 16 32 టైమ్స్ మీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా.
ఓకేనా, అంటే అన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది. సో దిస్ 4444 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ ఆర్ నాట్, దిస్ వన్ ఆర్ నాట్, దిస్ వన్ ఆర్ నాట్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, అలా చెక్ చేస్తుంది. సో మీకు మ్యాచ్ అయ్యేది ఇది ఒకటే అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ ఇది మ్యాచ్ అయిద్దా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యాచ్ అయిద్దా, ఎస్ ఆర్ నో, మ్యాచ్ అయ్యిద్ది కదా, దీనికంటే ఇది తక్కువే కదా. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ రెండింటిని సమ్ చేసి వాల్యూ పెడుతుంది. అర్థమైందండి? Yes, sir. అందుకే నేను ఇది మీకు కొంచెం అర్థం అవడం కోసం ఒక కండిషన్ పెట్టాను. ఇది తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి, వెరీ గుడ్. ఈ వేలో వస్తుంది అనమాట. ఇది క్యూములేటివ్ సాలరీ. ఇది ఇందాక కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది, సో దానిలో అడగలేదండి. ఇందాక ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను అశోక్ పంపించాను, మీకు చూస్తారా క్వశ్చన్స్ అవి పంపిస్తారు. లేదంటే మీలో అశోక్ మీకు కుదరకపోతే వేరే ఎవరికైనా పంపించిన ఇంటర్వ్యూ, వేరే వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ టైప్ చేసి పంపిస్తారు. ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడండి, ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడండి ఫస్ట్. ఓకే బాల. ఇది అర్థమైందండి, క్యూములేటివ్ సాలరీ. సో దీని తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు. వాడు ఏం అడిగాడంటే, ఒక టేబుల్ ఉందన్నమాట, క్రియేట్ టేబుల్, లెట్స్ T1 అనుకోండి, T1 ఎంప్లాయీ నంబర్, శాలరీ. ఇది ఒక టేబుల్ అనమాట. సో లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్. ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది. T2 2 tables ఉన్నాయి అన్నమాట. Yeah. So I have 2 tables here, and the data is insert into T1, values, employee number 100, salary is let's say 200. Okay, second record, third record, employee number 200, salary 400. Let me give, let's say, employee number 101, 102, 103, salary 400, get 600. Okay, let's take 400. Fine. సో ఇది ఒక టేబుల్లో. సెకండ్ టేబుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నల్ ఉందన్నమాట. ఓకే, అంటే శాలరీ ఏమి లేదన్నమాట. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్. బాల సెకండ్ టేబుల్ T2. T2. Let me insert the records. If you verify the table, right, select star from T1. We have 101, 102, 103. Okay. If I say select star from T2,
Okay, so my requirement is I want to update the salary of T2 based on table T1. Okay, if the employee numbers are matched between the two tables, then the T1, the corresponding employee salary should update in T2 table. అర్థమైందండి? ఈ టేబుల్లో ఏం మ్యాచ్ అయింది? 101 మ్యాచ్ అయింది, 102 మ్యాచ్ అయింది, 103 మ్యాచ్ అయింది. మ్యాచ్ అయితే నేను ఏం చేయాలి? 101కి టేబుల్ T1లో ఏ సాలరీ అయితే ఉందో అది ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. సిమిలర్గా 102కి T1లో ఏముందో T2లో అప్డేట్ చేయాలి. 103కి T1లో ఏ సాలరీ అయితే ఉందో అది అప్డేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. క్వెరీ ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? Update T2 set salary equal to ఏ సాలరీ అప్డేట్ చేయాలి మీరు? సెలెక్ట్ salary from T1 where T1 dot employee number equal to T2 dot employee number. సో అంటే ఈ రెండు టేబుల్స్ లో మ్యాచ్ అయిన ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఏ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ శాలరీ తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, let me run this. It is saying three rows updated. Try to verify this table 2. చూసారా, శాలరీ అప్డేట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఇది మీకు నేను చెప్పలేదు, దీన్ని కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ అంటారు అనమాట. కొన్ని అర్థమైందా మీకు? ఇది ఈ కండిషన్ అర్థమైపోయింది. ఇక్కడ ఏమేం జాయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్ని T1 టేబుల్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. అవునా? క్లియర్? క్లియర్ మ్యామ్. Yes, sir. నేను ఈ టేబుల్లో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. సమ్ అప్డేట్ T2 సెట్ శాలరీ ఈక్వల్ టు ఏ శాలరీతో అప్డేట్ చేయాలి? T1లో ఉన్న శాలరీని అప్డేట్ చేయాలి. కండిషన్ ఏంటి? ఈ T2లో ఎంప్లాయీ నెంబరు T1లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ మ్యాచ్ అయితే ఆ శాలరీ తెచ్చుకుని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఎ క్వెరీ. ఇక్కడ మీకు ఇది అర్థమైందా? మీకు ఈ క్వెరీ అర్థమైంది కదా? మీకు ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది కదా? నేను మీకు చెప్తానండి. సబ్ క్వెరీ ఆల్రెడీ చెప్పాను. కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇది మన ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ మీరు చూసారు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు పంపించారా గ్రూప్లో? ఓకే, నేను పంపిస్తారండి మీకైతే. ఓకే, ప్రియా మీరు నిన్న చెప్తారు కదా ఇన్సఫిషియంట్ ప్రివిలేజెస్ అని వచ్చిందని, అదొకసారి చెప్పండి నాకు. సిస్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. సిస్, Insufficient ఓకే privileges. Ask admin to give permission. ఓకే, నేను చెక్ చేస్తాను. అయితే నేను ల్యాప్టాప్ తీసుకొని చెక్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. మీకు ఒక చిన్న సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడండి.
సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సింపుల్, చాలా సింపుల్. నేను వచ్చే 2 పంపిస్తాను, 3 పంపిస్తాను. నాకేం రావాలంటే అవుట్పుట్ 6 రావాలి, అంటే 2 + 3 5 రావాలి. ఓకే, నేను జస్ట్ ఇది ఒక నెంబర్ పంపిస్తాను, ఇది ఒక నెంబర్ పంపిస్తాను, నాకు అవుట్పుట్ 5 అని చూపించాలన్నమాట. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, దానికి ఎలా రాస్తాను చూడండి. డిక్లేర్ బిగిన్ ఎండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదొక పారామీటర్, ఇదొక పారామీటర్ కదా. ఓకే, 2 పారామీటర్స్ కదా, అంటే 2 వేరియబుల్స్. ఓకే, v1 నంబర్, v2 నంబర్. ఓకే, నేను అవుట్పుట్ చూపించాలి కదా, ఇంకొక వేరియబుల్ పెడతాను, v_, ఓకే, let's say vout, which is a number. How to assign a value to a variable? v1 colon equal to, గుర్తుందా మర్చిపోయారు? v1 colon equal to, let's say 2, v1 colon equal to 3. ఫైనల్ గా నేను ఏం చేయాలి? v అవుట్ లోకి ఏం చేయాలి? V2 columns. సో ఫైనల్ గా v అవుట్ లోకి ఏం చేయాలి? నేను కోలన్ ఈక్వల్ టు v1 ప్లస్ నాకు ప్లస్ పడతలేదు, ఇంటూ పెడతాను, ఇంటూ v2, 2 × 3 6 రావాలి కదా. సో దీన్ని రన్ చేయండి, ఏమవుతుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ PLSQL ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, బట్ మీకు అవుట్పుట్ కనిపించిందా? సో సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్, అది రన్ చేయండి, తర్వాత ప్రొసీజర్ రన్ చేయండి. అయినా ఇంకా రాలేదు, ఎందుకు రాలేదు? మీరేమి DBMS స్టేట్మెంట్ పెట్టలేదు కదా. DBMS, yes, so DBMS underscore DBMS underscore output dot put underscore line v out. Okay, let me run this. వచ్చిందా 6? ఎస్, 6 వచ్చింది కదా. ఇలా కాకుండా ఇక్కడ డిక్లేర్ అనే ప్లేస్ లో నేను ఏం చేస్తాను చూడండి. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ procedure name, let's say PR maths. ఓకే, PR maths అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ నాకు ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్? ఓకే, v1 ఇదొక ఇన్పుట్ పారామీటర్ కదా, ఇన్పుట్ పారామీటర్, అది నెంబర్ కదా. నెక్స్ట్ v2 ఇదొక ఇన్పుట్ పారామీటర్ కదా, ఇది నెంబరే కదా. ఇంకొకటి v అవుట్ అనేది ఇదేంటిది? ఇది నాకు రిజల్ట్ బయటికి కనిపించాలి కదా. సో అవుట్ అనమాట, ఇది బయటికి వస్తుంది అనమాట. v అవుట్ అనేది ఇదేంటి? ఇది కూడా నెంబరే కదా. సో తీసేస్తున్నాను.
create a replace procedure name is begin ఓకే ఈ DBMS ఏమి అవసరం లేదు ఇక్కడ దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేయండి ఇక్కడ ఏమంటా చూడండి ప్రొసీజర్ కంపైల్డ్ అంటే ప్రొసీజర్ కంపైల్డ్ అని వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మీరు మీ స్కీమాలోకి వెళ్ళి ప్రొసీజర్స్ చెక్ చేస్తే ప్రొసీజర్స్ ఒక ప్రొసీజర్ వచ్చింది చూసారా PR_max అని అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రొసీజర్ అన్నమాట అంటే ఇది ప్రొసీజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఇందాక మీరు డిక్లేర్ అవి రాశారు కదా అది డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతుందా అవ్వదు కదా మీరు ఎన్నో డిక్లేర్ బిగిన్ ఎండ్ చాలా రాశారు కదా మీరు అవన్నీ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యాయా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ అని నేను ఇవ్వగానే ప్రొసీజర్ సేవ్ అయిపోయింది చూసారా అంటే ఏంటంటే ఈ డిక్లేర్ బిగిన్ ఎండ్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటారంటే ఎనానిమస్ బ్లాక్ అంటారు అనమాట అంటే దానికి ఒక నేమ్ అంటూ ఏమి ఉండదు అనమాట ఓకే we can say that this anonymous block will not store in the database okay but procedure function trigger package these four will store in the database okay ఇక్కడ ఏంటంటే నేను 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నా ఒక అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ నుంచి ఒక రిజల్ట్ బయటకు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఒక రిజల్ట్ బయటకు వస్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ a input parameter and the output one. Input is nothing but as a user you are giving the input what you are expecting from the procedure that is nothing but a output you are expecting the multiplication of these two numbers okay you want to get the result of these two variables from this variable okay clear okay దీన్ని ఎలా రన్ చేయొచ్చో చూపిస్తాను చూడండి Ctrl+C ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే exec ప్రొసీజర్ నేమ్ పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేస్తారు 2,3 మీరు పంపిస్తారు ఓకే బట్ మీకు ప్రొసీజర్ నుంచి ఏం కావాలి మీకు ప్రొసీజర్ నుంచి బయటికి రావాలి కదా బయటికి రావాలి అంటే కోలన్ పెట్టాలి కోలన్ లెట్స్ సే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకోండి లెట్స్ సే p result ఓకే p result అని మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక p result అనే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకోండి వేరియబుల్ p result ఇదేంటిది నంబరే కదా సో ఇక్కడ మీరు ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్లైండ్గా నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయిపోండి చిన్నగా అర్థం మీరు ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకున్నారు ఎందుకు చేసుకున్నారు అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ని నేను ఈ వేరియబుల్లో చూపిస్తాను అనమాట అందుకని ఎగ్జిక్యూట్ ఇది చేశాను అనమాట చూడండి ఏమవుతుంది ఇది ఏమని చెప్పింది ఇది PLSQL ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని వచ్చింది కదా బట్ రిజల్ట్ ఎక్కడుంది రిజల్ట్ దీనిలో ఉంది అవునా రిజల్ట్ దీంట్లో ఉంది దీన్ని ప్రింట్ కొట్టండి PRINT ప్రింట్ దిస్ వేరియబుల్ రన్ చేయండి 6 వచ్చిందా వచ్చినా నేను మీకు చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ప్రొసీజర్ అంటే ఏం లేదు ప్రొసీజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఒక 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చి మీరు ఏమంటున్నారు దీని మల్టిప్లికేషను నాకు ప్రొసీజర్ నుంచి కావాలి అని చెప్తాను అందుకని ఒక అవుట్పుట్ పెట్టాను అనమాట ఓకే సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే ప్రొసీజర్ని ఈ వేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ చూడొచ్చు అనమాట అర్థమైందా ఎనీవేస్ మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు నేను మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ 3-4 క్లాసెస్లో ఇదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ నేను చెప్పింది మీరు బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి Ctrl+V ఇక్కడ నేను క్రియేట్ రిప్లేస్ ఫంక్షన్ అని పెడతాను ఫంక్షన్ నేమ్ fn_max ఫంక్షన్కి 2 వేరియబుల్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం పెడతలేదు అనమాట ఓకే
return number is, okay, return number is. ఓకే, నేను ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తాను, వి అవుట్ అనేది. ఓకే, నెంబర్గా డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ రిటర్న్ ఈ వేరియబుల్ని రిటర్న్ చేస్తాను. రిటర్న్ వి అవుట్. Let me run this. Server output on. Okay. ఏదో జరిగింది. బాగా ఫంక్షన్ కదా బాగా ప్రొసీజర్స్ మధ్యలో కాపీ అయిపోయింది బాగా. ఓకే, ఇది ఫైన్ కదా. ఇక్కడ రిటర్న్ వి అవుట్ అని ఇస్తున్నా. లెట్ మీ రన్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫంక్షన్ కంపైల్డ్. ఓకే, ఫంక్షన్ కంపైల్డ్. ప్రొసీజర్కి ఫంక్షన్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ అనమాట. రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రొసీజర్, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఒక నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అందుకని రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ పెట్టాం అనమాట ఇక్కడ మనం. ఓకే, రిటర్న్ ఈ వేరియబుల్ అనమాట. సో ఈ వేరియబుల్లో అన్ని రెండు క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఈ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి, సెలెక్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ 2, 3 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అని ఇచ్చాను. చూసారా 6 వచ్చింది. ఓకే, నేను మీకు 2char, mod, సబ్స్ట్రింగ్, ఇన్స్ట్రింగ్, ఓకే, టు డేట్, యాడ్ మంత్స్ బిట్వీన్, లాస్ట్ అండర్స్కోర్ డే, ఓకే, ఇవన్నీ చెప్పాను కదా. అవన్నీ ఏంటి, ఫంక్షన్సే కదా, అవునా? అవన్నీ ఏంటంటే ఆరకిల్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ప్రీ-డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. Predefined means the functions which are given by Oracle are called predefined functions. సో ఇక్కడ మీరు మీ ఓన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశారు, అవునా? మీ ఓన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి మీరు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కాల్ చేశారు. ఇప్పుడు అర్థమైంది అసలు ఫంక్షన్ అంటే ఏంటనేది. ఫంక్షన్, మీరు ఇప్పటివరకు చాలా ఫంక్షన్స్ చూశారు కదా, చాలా నేర్చుకున్నారు మీరు. అవన్నీ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఇలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఫంక్షన్లో. ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేసినట్టు ఎక్కడి నుంచి చేస్తుంది, ఈ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఉండటం వల్ల రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఒక వాల్యూని. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? ఓకే, ఇంతవరకు చాలండి. నేను మీకు ఇటు రేపు చెప్తాను, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. బట్ మీకు ఇది అర్థమైందా? ఓకే, నేను మీ క్లాస్ నోట్స్ అవి పంపిస్తానండి, మీరు అవి చూడండి. మీకు అంటే డౌట్స్ ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, రైట్, ఫైన్, విల్ మీట్ టుమారో.